Angkatan bersenjata Ukraina 19 Maret mencatat 61 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 7 rudal dan 70 serangan udara, 110 serangan dari sistem salvo roket. Ukraina menggagalkan 4 serangan balik Rusia di arah Kupiansk dan 4 serangan balik di arah Liman. Di arah Avdiivka, pembela kami berhasil menghalau 9 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi, Orlivka, Tonenke, Nevelsky di wilayah Donetsk, demikian keterangan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 19 Maret, melansir Rusia kehilangan total 432.390 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 840 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.819 tank, 13.049 kendaraan tempur lapis baja, 14.191 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.698 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.318 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Upaya militer Ukraina menyerang perbatasan Rusia di Kursk kembali gagal. Akun Telegram Rasvet Dozor merilis rekaman tim pengintai dan prajurit Ukraina yang mendekati wilayah Rusia Kursk ketahuan drone pengintai Rusia. Tim penjaga perbatasan mengirim drone FPV untuk menetralkan serangan ini, demikian keterangan videonya 18 Maret. Di Lukashovka arah perbatasan Rusia, prajurit Ukraina juga dinetralkan dengan drone FPV. Kelompok yang meliputi perbatasan negara di bagian utara desa Lukashovka mendeteksi pergerakan kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan Bersenjata Ukraina dengan kendaraan tempur infanteri bergerak maju ke perbatasan Rusia. Operator drone FPV Rusia menyerang DRG saat personel sedang dimuat ke kendaraan lapis baja. Kerugian musuh berjumlah 8 orang tewas dan luka-luka. Usai penyerangan, pengemudi mekanik kendaraan tempur infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina lari meninggalkan korban luka, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia 18 Maret. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Провів ставку, була доповідь головкома щодо основних напрямків дій. Куп'янський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки, аналіз динаміки щодо боєприпасів, логістика в армії стала відчутно ефективнішою. Були доповіді Міністерства оборони і Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу. Очевидна стратегічна перспектива України. Вдячний усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили і усім, хто реально допомагає кожному лідеру, кожній державі, кожній компанії світу, які з Україною. Була також на ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій. Усі ресурси забезпечені. Кілька речей за сьогодні щодо нашої комунікації з партнерами. Говорив з обраним президентом Індонезії, цінуємо відносини, які вже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше українська формула миру, і за цей час, що минув, формула миру крок за кроком стає глобальною, об'єднує світову більшість. Держави і лідери
з усіх континентів вже приєднались до роботи щодо формули. Зараз ми готуємо перший інаугураційний глобальний саміт миру і сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь. Із візитом в Україну сьогодні був сенатор Лінсі Грем, представник республіканської партії. Ми говорили, зокрема, про те, як важливо, щоб свобода і демократія виграли зараз в цій війні і тут, в Україні, бо інакше російська агресія і хаос будуть розповзатись світом. Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших сил оборони. Цілком очевидні потреби. Петріоти, атакамси, F-16 і, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України. Всі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дозволять усім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці. Я вдячний кожному в Сполучених Штатах, хто відчуває так само, як і ми, що свобода завжди має перемагати. Також хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Обсяг 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Дякую усім нашим людям, які б'ються і працюють заради України і українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду, і особливо ті, яким зараз найскладніше. Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім в світі, хто з Україною. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.